ओम शांति 4 डिसेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, जोग उपरे ही सबुकिछि निर्भर करुछि। जोग द्वारा ही तुमे मधुर स्वभावयुक्त होइजिब। जोगरे ही मायार युद्ध चली थाए। आजिर प्रश्न, एही ड्रामारे क्यों रहस्य बहुत विचार योग्य अटे, जहाको तुमे पिलामाने ही जानिछ। एही ड्रामारे क्यों रहस्य बहुत विचार योग्य अटे, जहाको तुमे पिलामाने ही जानिछ। उत्तर, तुमे जानिछ जे ड्रामारे गोटिए पार्ट दुई थर होई पारिबो नाही। सारा दुनियारे जहा सबु पार्ट चालुछि ताहा परस्पर ठारु नुआ अर्थात भिन्न अटे। तुमे विचार करुछ जे सत्य जुगरु नेई वर्तमान पर्यंत दिनगुड़िक किपरि बदली चलीछि। सारा कार्यकलाप मध्य बदली जाउछि। आत्मारे 5000 वर्षर कार्यकलापर रेकर्ड भरी होई रहिछि, जहाकि केबे बदली पारिबो नाही। एही छोटिया कथाटी तुममानंक व्यतीत आउ काहा बुद्धिरे आसी पारिबो नाही। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानंकु पचारुछन्ति, तुमे निज भविष्यतर पुरुषोत्तम मुख पुरुषोत्तम शरीर देखुछ। एहा पुरुषोत्तम संगम जुग अटेना। तुमे माने अनुभव करुछ जे आमे पुणे नुआ दुनिया सत्य जुगरे एमानंक वंशावली को जीवो, जहाकु सुखधाम कुहा जाउछे। सेठाकु जीवा निमंते ही तुमे एबे पुरुषोत्तम हेउछ। बसी बसी एही विचार आसिबा उचित। विद्यार्थी माने पढ़िबा समय रे तांको बुद्धिरे निश्चय रही थाए, काली आमे एहीपरि हेबु। सेहीपरि तुमे मध्य जेतेबेले एठारे बसुछ, जानुछ जे आमे विष्णुंकर वंशावली को जीवो। तुमर बुद्धि एबे अलौकिक होइछि। आउ कौनसी मनुष्यंक बुद्धिरे एही कथा रमण करू नथिब। एहा कौनसी साधारण सत्संग नुहे। एठारे बसिछ, जानुछ जे सत्य पिता जहांकु शिव कहुछन्ति, आमे तांक संगरे बसिछु। शिव बाबा ही रचयिता अटंती। से ही रचनार आदि मध्य अंतकु जानिछन्ति। से ही एही ज्ञान देउछन्ति, जेपरि कालीर कथा सुनाउछन्ति। एठारे तुमे माने बसिछ, तुमर ए कथा मने थिब ना। आमे एठाकु नवजौवन प्राप्त करिबा पई आसिछु, अर्थात एही शरीर बदलाई एपरि दैवी शरीर नेबा पई आसिछु। आत्मा कहुछि, एहा मोर तमोप्रधान पुरुणा शरीर अटे। एहाकु बदलाई दैवी शरीर धारण करिबाकु हेब। एहा तुमर केते सहज लक्ष्य एवं उद्देश्य अटे। पढ़ाउथिबा शिक्षक निश्चित भावरे पढ़ुथिबा छात्रंक मानंक ठारु होशियार होइथिबे ना। सिए तुम मानंकु पाठ पढ़ाउछन्ति, भल कर्म मध्य सिखाउछन्ति। एबे तुमे माने जानुछ, आमकु सर्वोच्च भगवान पाठ पढ़ाउछन्ति, तेबे निश्चित देवी देवता ही कराइबे। एही पाठ पढ़ा नुआ दुनिया पाई उद्दिष्ट। आउ काहाकु नुआ दुनिया विषय रे किछि हेले जणा नाही। एही लक्ष्मी नारायण नुआ दुनियार मालिक थिले। देवी देवता माने मध्य क्रमानुसारे होइथिबे ना। समस्ते तो समान होई परिबे नाही, कारण राजधानी स्थापना हेउछि ना। एही चिंतन तुममानंक बुद्धिरे सर्वदा चालिबा उचित। आमे आत्मा एबे पतितरु पावन हेबा पई पावन बाबांकु मने पकाउछु। आत्मा निजर मीठा बाबांकु ही मने पकाउछि।
ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ସତୁ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସବୁର ଆଧାର ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବାବା ନିଶ୍ଚିତ ପଚାରିବେ, ପିଲାମାନେ ମୋତେ କେତେ ସମୟ ମନେ ପକାଉଛ? ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ହିଁ ମାୟାର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲେ। ତୁମେମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ଏହା ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଲଢ଼େଇ ଅଟେ। ଏଥିରେ ହିଁ ବହୁତ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନରେ ମାୟାର ତୋଫାନ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମାୟାର ଗୋଟିଏ ତୋଫାନ ଆସିଲେ ତଳକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଦେହ ଅଭିମାନ ହେଲା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ତୋଫାନ। ପୁଣି ରହିଛି କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହର ତୋଫାନ। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେପରି କୌଣସି ବିଘ୍ନ ନ ଆସୁ। ତଥାପି ତୋଫାନ ଆସିଯାଉଛି। କେବେ କ୍ରୋଧର, କେବେ ଲୋଭର ତୋଫାନ ଆସୁଛି। କେତେକ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆଜି ମୋର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ ରହିଲା। ସାରା ଦିନ ଭିତରେ କୌଣସି ତୋଫାନ ଆସିଲା ନାହିଁ। ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲି। ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ମନେ ପକାଇଲେ। ସ୍ନେହରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବହୁତ ମିଠା ହୋଇଯିବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ, ଆମେ ମାୟାଠାରୁ ହାରିଯାଇ କେଉଁଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏ କଥା କ'ଣ କେହି ବୁଝିଲେଣି? ମନୁଷ୍ୟ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଅଥବା ପରମ୍ପରା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଏବେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାବା ହିଁ ଆସି ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଚିତ୍ର ବାବା ହିଁ ବିଚିତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଚିତ୍ର ତ ନିରାକାରଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ନିରାକାର କିପରି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି? ବାବା ନିଜେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କିପରି ଏହି ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏହି ଗୋଟିଏ ଶରୀରରେ ଆସିବେ? କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାରେ ଏହି ଶରୀର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ବୁଝୁଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଆତ୍ମା ହିଁ ଶିଖୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛି। ଆତ୍ମା ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, କେବଳ ଶରୀର ବିନାଶ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ରଚୟିତା ଓ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ 84 ଜନ୍ମର ଜ୍ଞାନ ନେଉଛୁ। ଜ୍ଞାନ କିଏ ନେଉଛି? ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକକୁ ଜାଣୁଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବା ଉଚିତ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ନିଜକୁ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବି ଓଲଟା ଲଟକି ରହିଛନ୍ତି। ଗାୟନ ରହିଛି, ଆତ୍ମା ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହିମା ରହିଛି। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଦେଖ କେତେ ମହିମା କରାଯାଉଛି। ସିଏ ହିଁ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ମଶା ମାଛିଙ୍କର ତ ଏତେ ମହିମା କରାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ନା, ଏହା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ମହିମା। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଯେପରି ପିଲାଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ କି କୌଣସି ଅବଗୁଣ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଯେତେ ଛୋଟ ପିଲା ସେତେ ନମ୍ବର 1 ଫୁଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ଯେପରି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା। କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫୁଲ ସଦୃଶ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଫୁଲ କରାଇବା ପାଇଁ। କେହି ତ କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟା ହୋଇ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ବିକାରରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମାକୁ କଣ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେହ ଅଭିମାନ ହେଉଛି ନମ୍ବର 1 କଣ୍ଟା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି। କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଣ୍ଟା ଥାଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଦୁଃଖଧାମ କୁହାଯାଉଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ କଣ୍ଟା ରହିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସୁଖଧାମ କୁହାଯାଉଛି। ଶିବ ବାବା ଫୁଲର ବଗିଚା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ରାବଣ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ ଲଗାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ରାବଣକୁ କଣ୍ଟାର ଝାଟି ଦ୍ୱାରା ଜଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ କେବଳ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଓ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଡ୍ରାମାରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ 2 ଥର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ସାରା ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଚାଲୁଛି ତାହା ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଟେ। ବିଚାର କର, ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଦିନ ବଦଳି ଚାଲିଛି। ସାରା ଚାଲିଚଳଣି ହିଁ ବଦଳି ଯାଉଛି। 5000 ବର୍ଷର ଚାଲିଚଳଣିର ରେକର୍ଡ ଆତ୍ମାରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହା କେବେ ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାରେ ନିଜସ୍ୱ ପାର୍ଟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ଛୋଟ କଥା ମଧ୍ୟ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। ଏହି ଡ୍ରାମାର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଏହା ତୁମର ସ୍କୁଲ ଅଟେ ନା। ଏଠାରେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ପାଠ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲ କି ବାବା ଆସି ଏପରି ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାର ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ? ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବୁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ପୁସ୍ତକ ହିଁ ଅଲଗା, ତାକୁ କେବେ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ବିନା ସଦ୍ଗତି କିପରି ହେବ? ବାବାଙ୍କ ବିନା ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ହେବ? ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଦ୍ଗତିରେ ଥିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଭକ୍ତି କରିବ? ନା, ସେଠାରେ ଅପାର ସୁଖ ରହିଛି। ଭକ୍ତି କାହିଁକି କରିବି? ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ହିଁ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି। ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମାରେ ରହୁଛି। ଆତ୍ମାର କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥାଏ। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ, ସେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ଏମାନେ ଏହି ଧର୍ମର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, ଯିଏ ସିଏ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ସେଥିରୁ ବାହାରି ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମକୁ ପଳାଇ ଆସିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ଆତ୍ମାମାନେ ଫେରି ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିପାରିବେ। ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ତ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହି କଥାରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଏବେ ଆମକୁ କିଏ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ବେହଦର ବାବା। କୃଷ୍ଣ ତ ଦେହଧାରୀ ଅଟନ୍ତି, ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାଦା କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଅଟନା। ପୁଣି ପଦପଦବୀର କଥା ରହିଛି। ଭାଇର ଶରୀର କିପରି ଓ ଭଉଣୀର ଶରୀର କିପରି? ଆତ୍ମା ତ ଛୋଟ ତାରକା ସଦୃଶ ଅଟେ। ଏତେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଛୋଟ ତାରକା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି। ଶରୀର ବିନା ତାରକା କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତାରକାଟିକୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଢେର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମିଳିଛି। ତୁମ ତାରକାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ହିଁ ଅଲଗା ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଏଠାକୁ ଆସି ପୁଣି ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛି। ଶରୀର ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ତାହା ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରରେ ରହିଥିବ। ଘରେ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ କି? ନା,
ସେଠାରେ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଘରେ ମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମ ଘରେ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ କି? ନା, ସେଠାରେ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆମେ କେଉଁଠାରେ ଅଛୁ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଉଭୟ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମେଳା କୁହାଯାଉଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ରହିଲେ ବହୁ କାଳ। କେତେ ସମୟ ଅଲଗା ରହିଲେ? ମନେ ପଡ଼ୁଛି କେତେ ସମୟ ଅଲଗା ରହିଲେ? ସେକେଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରମ କରି କରି 5000 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ପୁଣି 1 ନମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ହିସାବ। ଏବେ ଯଦି ତୁମକୁ କେହି ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଇଏ କେବେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ଜନ୍ମର ତ ମିନିଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ କିଛି ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତିଥି ତାରିଖ ମିନିଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ବାହାର କରିପାରିବ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଘଡ଼ିରେ ଫରକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଅବତରଣରେ ତ ବିଲକୁଲ ଫରକ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣାପଡ଼ି ନଥାଏ ଯେ କିଏ କେବେ ଆସିଥିଲେ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା ତେବେ ଯାଇ ଆସିଲେ। ନା, ଅନ୍ଦାଜ ଲଗାଇ ପାରିବ, ମିନିଟ୍ ସେକେଣ୍ଡର ହିସାବ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅବତରଣ ମଧ୍ୟ ଅଲୌକିକ ଅଟେ। ସେ ବେହଦର ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାକି ଆଉ ଯେତେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅବତରଣ ହେଉଛି ସେସବୁ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଛୋଟ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛି, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଉଛି। ଶରୀର ସହିତ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ। ଏ ସବୁ କଥାର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। କେତେ ଢେର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ନାଟ୍ୟମଞ୍ଚ ଅଟେ, ଯେପରି ଏକ ବଡ଼ ହଲ୍ ଅଟେ ଯେଉଁଠି ବେହଦର ନାଟକ ଚାଲୁଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ। ବାବା ଯେଉଁ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ନେବା ପାଇଁ। ବାକି ଏହି ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ରହିଛି ତାହା ତ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ପୁଣି ପାଳନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବେ ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନୂଆ ଶରୀର ନେଇ ପାଳନା କରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହି ସଂସାରରେ ତ ନିଆଁ ଲାଗିବ। କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ରହିବ, ବାକି ସବୁ ଖଲାସ ହୋଇଯିବ। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ରହିବେ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ମେହନତ କରୁଛ ବିନାଶ ପରେ ଯେପରି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ ନ କରୁ। ଯଦି ବିକର୍ମ ବିନାଶ ନ ହେବ ତେବେ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇବ ଓ ପଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ତେବେ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇବ ଓ ପଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯଦି କେହି ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛ, ତେବେ କୁହ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଇଏ ଶିବ ନୁହନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଯଦି କେହି ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛ, ତେବେ କୁହ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଶିବ ନୁହନ୍ତି। ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିବ ସେତେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଆଉ କାହାକୁ ସ୍ନେହ କର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହ ତୁଟାଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼। ଯେପରି ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକ ଥାଆନ୍ତି ନା, ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଟେ। 108 ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମିକା ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ 8 ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି। 8ର ମଧ୍ୟ ମାଳା ହୋଇଥାଏ ନା। ନରତ୍ନର ଗାୟନ ରହିଛି, 8ଟି ଦାନା। ନବମ ହେଲେ ବାବା, ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି 8 ଜଣ ଦେବୀ ଦେବତା।
पुणी त्रेता जुगर शेषरे 16,108 राजकुमार राजकुमारींकर कुटुंब हेब। बाबा तो हातरे स्वर्ग देखाउछन्ति। तुमर निशा रहुछि जे आमे तो सृष्टिर मालिक हेउछु। बाबांक सहित एहिपरि सौदा करिबाकु पड़िबो। बाबा कहुछन्ति केही क्वचित बेपारी ही एही सौदा करिपारिबो। एपरि व्यापारी केउठी अछन्ति? तेणु तुमे पिलामाने एही उद्दीपनारे रुह जे आमे बाबांक निकटकु जाउछु। उपरे बाबा ही रुहन्ति। दुनियार लोकमाने जानि नाहन्ति। तेणु सेमाने कहुछन्ति भगवान तो अंतिम समय रे आसिबे। वर्तमान सेही कलिजुगर अंतिम समय अटे। सेही गीता महाभारतर समय अटे। सेही जादव माने जिए कि मुसल बाहर करुछन्ति एवं सेही कौरव मानंकर राज्य चलिछि ओ तुमे पांडव माने उपस्थित रहिछ। तुमे पिलामाने घरे बसी एबे निजर रोजगार करुछ। घरे बसी बसी भगवान मिलिछन्ति। सेथिपाई बाबा कहुछन्ति कि निजर रोजगार करिनिय। एही हीरातुल्य जीवन ही अमूल्य बोली गायन रहिछि। एबे एहाकु कौड़ी बदलरे हराओ नाही। एबे तुमे सारा दुनिया को रामराज्य करुछ। तुम मानंकु शिवंक ठारु शक्ति मिलुछि। बाकी आजिकाली अनेकंकर अकाल मृत्यु होई जाउछि। बाबा बुद्धिर ताला खोलुछन्ति ओ माया बुद्धिर ताला बंद करी देउछि। एबे तुम माता मानंकु ही ज्ञानर कलश मिलिछि। सिए ही अबला मानंकु बल देउछन्ति। एहा ही ज्ञान अमृत अटे। शास्त्रर ज्ञान को केबे अमृत कुहाजिबो नाही। अच्छा मीठे मीठे शिखिलधे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंको नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांको ओम शांति। नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। एकमात्र बाबांकर आकर्षण रे रही सुगंधयुक्त फूल हेबाकू पड़िबो। निजर मीठा बाबांको मने पकाई देह अभिमान रूपे कंटा को जलाई देबाकू हेबो। 2 नंबर। एही हीरातुल्य जन्म रे अविनाशी रोजगार जमा करिबाकू हेबो। कौड़ी बदल रे एहाकू हराइबार नाही। एकमात्र बाबांक सहित प्रकृत स्नेह रखिबाकू हेबो एवं सेही जनकर ही संगरे रहिबाकू हेबो। आजिर वरदान ब्राह्मण जीवन रे सर्वदा खुशी रूपक भोजन करुथिबा एवं खुशी बांटुथिबा सौभाग्यशाली आत्मा हुआ। एही दुनिया रे तुम ब्राह्मण मानंक भली सौभाग्यशाली केही भी होई पारिबे नाही। काहेकि ना एही जीवन रे ही तुम मानंकु बाप दादांकर हृदय सिंहासन प्राप्त होइछे। सर्वदा निजे खुशी रूपक भोजन करुछ एवं अन्य मानंकु मध्य बांटुछ। एही समय रे तुमे माने चिंता मुक्त सम्राट मध्य हुआ। कारण एभली निश्चिंत जीवन सारा कल्प भितरे अन्य कौनसी जुगरे मिली न थाए। जदिओ सत्य जुगरे तुमे माने निश्चिंत रहिबो किंतु सेठारे चिंताग्रस्त स्थितिर एवं निश्चिंत स्थितिर ज्ञान नथिबो। एबे तुम भितरे ज्ञान अछि। सेथिपाई अंतररु बाहरुछि मो भली सौभाग्यशाली आउ केही नाही। आजिर स्लोगन संगम जुगर स्वराज्य अधिकारी ही भविष्यतरे विश्व राज्य अधिकारी होइथान्ते। संगम जुगर स्वराज्य अधिकारी ही भविष्यतरे विश्व राज्य अधिकारी होइथान्ते। ओम शांति।